So today is 8th October. Our topic is ionic equilibrium, and in that we first of all take up listen. First of all, we take the subtopic dissociation constant Ka and Kb, and second is the post-wall dilution law for weak acid and weak base. So first of all, we study about the dissociation constant of weak acid and weak base. Now, before that, we study about that why the dissociation constant of strong acid and strong base is not taken into consideration. So, any acid or any base, when dissolved into water, then it undergoes dissociation. Now, when strong acids or strong bases dissolved into water, they dissociates almost completely, and therefore the equilibrium constant, which is called the dissociation constant, is not obtained for the strong acid or strong base. Their dissociation constant or value of dissociation constant is nearly unity. So therefore here the dissociation constant Ka and Kb are not obtained for strong acids. Now we take the different examples of strong acids. So strong acids are hydrochloric acid HCl, nitric acid HNO3, sulfuric acid H2SO4, then the phosphoric acid H3PO4. These are the examples of strong acids. Then the strong bases are sodium hydroxide, then the potassium hydroxide. These are the strong bases. So these bases and these acids dissociates almost completely, and therefore we can't apply law of mass action to them, and then therefore we do not get the value of Ka or Kb for them. Here in this topic mainly we study about the dissociation constant of weak acid and weak bases. Weak acid is that acid which when dissolved into water, most of the molecules remain in the dissociated state, undissociated state, and only some molecules dissociates to form the ions. So therefore we can say that in aqueous solution the weak acids dissociates partially to form the ions, and most of the molecules remains undissociated. And here there are different examples of weak acids. For example, acid HF, then H2CO3, name is carbonic acid, or the HCN, hydrocyanic acid, formic acid, HCOH. These are the examples of weak acids. Like weak acids, weak bases also, when dissolved in water or in their solution, dissociates partially to form the ions. Most of the molecules remains undissociated, and examples of weak acids, weak bases are like NH4OH, then the cupric hydroxide CuOH twice, then the FeOH by 3, ferric hydroxide. These are the examples of weak bases. So here mainly we study about the dissociation constant of weak acid and weak base. Dissociation constant of weak acid represented by Ka, and dissociation constant of Kb is represented by Kb. Now this dissociation constant is also known as the equilibrium constant. Why it is called equilibrium constant? Because it is obtained when the law of mass action is applied to the dissociation equation of weak acid or weak base at equilibrium condition. Now here we study about how the value of Ka or Kb is to be obtained, किंवा Ka आणि Kb चे डेरिवेशन कसे डिराइव करतात ते आपल्याला पाहायचं आहे. So first of all we study about the dissociation constant of weak acid, which is represented by Ka. Ka म्हणजे dissociation constant of weak acid. K म्हणजे equilibrium constant, A stands for acid. तर हे dissociation constant K करता कशा प्रकारे मिळते ते आपल्याला पाहायचं आहे. आता एनी जनरल ऍसिड, कोणताही वीक ऍसिड इन जनरल घ्यायचं झालं तर त्याला आपल्याला HA ने रिप्रेझेंट करता येईल. So HA is any weak acid, and when it is dissolved into water then it is represented like this, HA aqueous.
So when it is dissolved into water, then it undergoes dissociation. Very small molecules of HA dissociated into water, and they produce a small amount of H plus ions and A minus ions in the water solution. Now here is equilibrium condition, and when there is equilibrium condition, then we can apply the law of mass action. So when we apply the law of mass action to this equation, so by applying law of mass action to this equation, we get the equilibrium constant K equal to concentration of H plus into concentration of A minus divided by, now here water is taken in the excess quantity, so therefore here we take the concentration of H2O into concentration of HA, or you can say that concentration of HA into concentration of H2O. Now here the water is taken in the excess quantity, therefore its concentration is considered as constant, and when this constant and this K equilibrium constant undergoes the multiplication, then directly it can write Ka. Ka is the equilibrium constant for weak acid, so it is equal to concentration of H plus into concentration of A minus divided by concentration of HA. इथं तुम्ही लिहू शकता वाटल्यास, but the concentration of H2 equal to constant, so therefore Ka equal to concentration of H plus into concentration of A minus divided by concentration of HA. So this equation shows the mathematical expression for the equilibrium constant or dissociation constant of acid, weak acid. हे weak acidचं dissociation constant त्याप्रमाणे आपल्याला मिळवता येईल. त्याचप्रमाणे weak base करता पण आपल्याला dissociation constant मिळवता येईल. Dissociation constant of weak base represented by Kb. K म्हणजे equilibrium constant, B म्हणजे base. तर या HAच्या ऐवजी आता हे याप्रमाणेच तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे, फक्त फरक कुठं आहे तर एनी बेस रिप्रेझेंटेड बाय BOH. कोणताही बेस इन जनरल रिप्रेझेंट करायचा असेल तर त्याला BOH ने आपल्याला रिप्रेझेंट करता येते. तर हा कोणताही BOH बेस समजा आपण वॉटर मध्ये डिझॉल्व केलं तर त्याला आपल्याला याप्रमाणे लिहिता येते BOH ॲक्वस, आणि याचं डिसोसिएशन जेव्हा वॉटर मध्ये होईल तेव्हा B प्लस ॲक्वस प्लस OH मायनस ॲक्वस हे आयन्स फॉर्मेशन होते. आता याला म्हणतात डिसोसिएशन इक्वेशन ऑफ वीक बेस. या डिसोसिएशन इक्वेशन ऑफ वीक बेसला जर आपण लॉ ऑफ मास अप्लाय केला, अप्लाय लॉ ऑफ मास ऍक्शन, तर या डिसोसिएशन इक्वेशनला किंवा याला इक्वेशन नंबर 1 द्या तुम्ही. हे इक्वेशन 1 ला जर लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केलं तर आपल्याला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट K इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस divided by the concentration of BOH into concentration of H2O. इथं आपल्याला लिहिता येईल into concentration of H2O. हे बघा इथं HA घेतलं, इथं BOH घेतलं. याचं HAचं डिसोसिएशन H प्लस आणि A मायनस मध्ये झालं, BOH बेसचं डिसोसिएशन B प्लस प्लस OH मायनस मध्ये झालं. याला पण लॉ ऑफ मास ऍक्शन केलं अप्लाय, याला पण लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केलं तर याला याप्रमाणे लिहिता येते, याला याप्रमाणे लिहिता येते. तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की वीक ऍसिड आणि वीक बेस यांचं डिसोसिएशन इक्वेशन लिहिल्यानंतर त्यांना लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केल्यानंतर कशा प्रकारे आपल्याला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट मिळतो. आता याच्यामध्ये पुन्हा आपल्याला म्हणता येईल की वॉटर इज टेकन इन द एक्सेस क्वांटिटी, सो देअरफॉर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस वॉटर इज कॉन्स्टंट, सो देअरफॉर दिस कॉन्स्टंट इनटू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट K gives new constant, that is Kb. Kb म्हणजे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस किंवा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस. सो Kb इक्वल टू concentration of B plus into concentration of OH minus divided by the concentration of BOH. So this is the dissociation constant for weak base, mathematical expression for dissociation constant of weak base किंवा त्याला equilibrium constant of weak base असं पण म्हणता येईल. तर तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे K इक्वल टू concentration of H plus into A minus divided by concentration of HA. Kb equal to concentration of B plus into concentration of OH minus divided by concentration of BOH. कॉन्सन्ट्रेशन नेहमी स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं, या प्रकारच्या ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं नाही, समजलं की नाही. दिस ब्रॅकेट शोज द कॉन्सन्ट्रेशन, हे कॉन्सन्ट्रेशन इंडिकेट करते. तर अशा प्रकारे आपल्याला वीक ऍसिड आणि वीक बेस करता
डिसोसिएशन कॉन्स्टंटचं जे मॅथमॅटिकल रिलेशनशिप जे आहे ते आपल्याला मिळवता येते. नंतर याच्यामध्ये पाहायचं आहे आपल्याला दुसरं सब टॉपिक आहे आपला ओस्टवाल्ड्स डायल्यूशन लॉ. Ostwald's dilution law for weak acids. Ostwald dilution law वीक ऍसिड किंवा वीक बेसला किंवा वीक सॉल्टला मिळवता येते. स्ट्रॉंग ऍसिड किंवा स्ट्रॉंग बेस किंवा स्ट्रॉंग सॉल्टला मिळवता येत नाही, कारण त्यांच्यामध्ये इक्विलिब्रियम कंडिशन नसते. इक्विलिब्रियम कंडिशन नसल्यामुळे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट मिळत नाही, आणि जोपर्यंत इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट मिळत नाही तोपर्यंत ओस्टवाल्ड डायल्यूशन ला आपल्याला मिळू शकणार नाही. सो ओस्टवाल्ड डायल्यूशन ला इज ऑब्टेन्ड फॉर वीक ऍसिड ऑर वीक बेस ऑर वीक सॉल्ट्स. आता यावरती 2 मार्काचे प्रश्न विचारतात. स्टेट ओस्टवाल्ड डायल्यूशन ला याप्रमाणे 1 मार्काचा प्रश्न पण विचारू शकतात किंवा 3 मार्काचे प्रश्न विचारू शकतात. स्टेट ओस्टवाल्ड डायल्यूशन ला फॉर वीक ऍसिड अँड डिराइव्ह इट्स मॅथमॅटिकल रिलेशनशिप, किंवा याचं जे मॅथमॅटिकल रिलेशनशिप जे आहे ते या प्रकारचं आहे. अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट KA अपॉन C, किंवा याला अल्फा इक्वल टू अंडर रूट स्क्वेअर रूट 1/C असं पण लिहिता येते, किंवा याला असं पण लिहिता येते अल्फा इक्वल टू, अल्फा म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंडिकेट करते, किंवा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ KA इंटू V. आता याच्यामध्ये KA हा कॉन्स्टंट आहे, तर याला जर नाही लिहिलं तरी चालते, तर या स्क्वेअर रूट मध्ये येईल V. तर हे इंडिकेट करते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक ऍसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ डायल्यूशन. आणि इथं जर KA लिहायचं नसेल कॉन्स्टंट असल्यामुळे, तर हे याप्रमाणे लिहिता येईल अल्फा इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. दिस रिप्रेझेंट्स 1/C म्हणजे हे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल राहील. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक ऍसिड इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. तर याच्यामध्ये असं पण प्रश्न विचारू शकतात तुम्हाला, डिराइव्ह द मॅथमॅटिकल रिलेशनशिप इन विच द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक ऍसिड इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ डायल्यूशन. असं तुम्हाला याच्यामध्ये 2 मार्काचा प्रश्न डेरिव्हेशन साठी विचारू शकतात. आता याचं डेरिव्हेशन कशा प्रकारे डेराइव्ह करतात ते आपल्याला पाहायचं आहे. ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ फॉर वीक ऍसिड्स. आता याची सुरुवात आपल्याला डिसोसिएशन इक्वेशन पासून करायची आहे. याच्यामध्ये आपल्याला म्हणता येईल सपोज HA इज वीक ऍसिड इन वॉटर, इट डिसोसिएट्स एज बिलो. आता याचं डिसोसिएशन लिहायचं तुम्हाला वॉटरमध्ये. HA ऍसिडला वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं तर त्याला आपल्याला याप्रमाणे रिप्रेझेंट करता येते. HA ॲक्वस म्हणजे HAचं वॉटरमध्ये सोल्युशन. वीक असल्यामुळे इक्विलिब्रियम कंडिशन येईल. यामध्ये HAचं डिसोसिएशन H प्लस ॲक्वस प्लस A मायनस ॲक्वस मध्ये होईल. हे झालं तुमचं डिसोसिएशन इक्वेशन. आता इथे इक्विलिब्रियम कंडिशन असल्यामुळे याला आपण लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय करू शकतो. सो व्हेन वी गेट और व्हेन वी अप्लाय लॉ ऑफ मास ऍक्शन, apply law of mass action to equation 1. तर इक्वेशन 1 म्हणजे या इक्वेशनला लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केलं तर डायरेक्टली आपल्याला KA लिहिता येते. याच्यामध्ये KA म्हणजे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड किंवा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर वीक ऍसिड. KA इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A मायनस डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HA. हे याप्रमाणे आपल्याला डायरेक्टली लिहिता येईल. समजा हे तुमचं इक्वेशन नंबर 2 आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आणि कॉन्सन्ट्रेशन यांच्यातील रिलेशनशिप पाहायचा आहे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेझेंटेड बाय अल्फा, कॉन्सन्ट्रेशन रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल C किंवा डायल्यूशन रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल V. तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आणि कॉन्सन्ट्रेशन किंवा डायल्यूशन यांच्यातील रिलेशनशिप आपल्याला याच्यामध्ये डिराइव्ह करायचा आहे. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला म्हणता येईल, आता जेव्हा याच्यामध्ये वॉटर आपण डिझॉल्व्ह करतो वॉटरमध्ये डिसोसिएशन होण्याकरता,
तेव्हा याच्यामध्ये आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. कन्सिडर 1 मोल ऑफ HA acid dissolved in VDM cube of water. हे बघा याच्यामध्ये HA ऍसिड डिझॉल्व केला आहे वॉटरमध्ये. याच्यामध्ये कन्सिडर केला आहे आपण की HA ऍसिडचा 1 मोल घेतला आहे आपण आणि ते VDM क्यूब एवढ्या वॉटरमध्ये डिझॉल्व केलेला आहे. आता हा जो HA ऍसिड आहे, या HA ऍसिडची सुरुवातीची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नसते किंवा त्याची प्रत्येकाची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नसते. आता याच्यामध्ये कन्सिडर करू आपण. कन्सिडर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक ऍसिड HA इज अल्फा. अल्फा एवढी याची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला हे डिसोसिएशन इक्वेशन इथं पुट करावं लागेल. आता हा HA ऍसिड आहे आणि याचं डिसोसिएशन झाल्यानंतर H प्लस ॲक्वस प्लस A मायनस ॲक्वस हे आयन्स मिळतात. आता हा जो HA ऍसिड आहे, या HA ऍसिडचे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत ते माहित आहे आपल्याला. इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर द डिसोसिएशन म्हणजे वॉटरमध्ये डिझॉल्व करण्याच्या आधी याचे नंबर ऑफ मोल्स आपण समजा 1 मोल घेतलं. इथं कन्सिडर केलं आहे पण 1 मोल घेतला आहे म्हणून वॉटर एक्सेस मध्ये घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे वॉटरचे नंबर ऑफ मोल्स इथं रिप्रेझेंट करणार नाही आपण. आता याचं जेव्हा डिसोसिएशन व्हायचं असते सुरुवातीला, तेव्हा H प्लस आयन्स फॉर्मेशन होत नाही किंवा A मायनस आयन्स फॉर्मेशन होत नाही. त्याच्यामुळे त्यांचे नंबर ऑफ मोल्स जे आहेत इनिशियली 0 राहतील. बट व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन टेक प्लेस अँड इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ॲट दॅट टाइम नंबर ऑफ मोल्स are like this. At equilibrium number of moles. तर या HA ऍसिडचे नंबर ऑफ मोल्स काय होतील, जेव्हा याचं डिसोसिएशन व्हायला सुरुवात होईल तेव्हा याचे सुरुवातीचे जे नंबर ऑफ मोल्स 1 आहे ते डिक्रीज होईल. आणि डिक्रीज कितीने होईल, या अल्फाने होईल. जेवढी त्याची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन राहील तेवढ्याने. आणि म्हणून at equilibrium number of moles of HA acid should be 1 minus alpha. And here ions which are to be obtained, H plus and A minus ions, the number of degree of dissociation किंवा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आणि A मायनस ॲट इक्विलिब्रियम शुड बी अल्फा. जेवढी याची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन राहील तेवढे नंबर ऑफ मोल्स H प्लस आणि A मायनस आयन्सचे राहतील. आता हे झाले नंबर ऑफ मोल्सच्या बाबतीमध्ये. नंतर पाहू आपण कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियमच्या वेळी याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती राहील. आता इथं आपण व्हॉल्यूम एक्सप्रेस केलेला आहे आणि म्हणून याचं कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्विलिब्रियम आपल्याला लिहिता येईल 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. याचं कॉन्सन्ट्रेशन लिहिता येईल अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. याचं कॉन्सन्ट्रेशन लिहिता येईल अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. बिकॉज दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सन्ट्रेशन अँड व्हॉल्यूम. कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल टू 1 अपॉन पी. हे याच्यामध्ये रिलेशनशिप आहे आणि म्हणून आपण कॉन्सन्ट्रेशन लिहिताना 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्ही लिहिला किंवा इथं अल्फा डिवायडेड बाय व्ही लिहिला किंवा इथं अल्फा डिवायडेड बाय व्ही लिहिला. हे जर तुम्हाला लिहायचं नसेल, कॉन्सन्ट्रेशन टर्म यूज करायची असेल तर याच्याऐवजी तुम्हाला हे पण लिहिता येईल. याच्याऐवजी तुम्हाला लिहिता येईल 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्हीच्या ऐवजी 1 मायनस अल्फा इंटू सी असं पण लिहिता येईल. इथं अल्फा इंटू सी येईल, इथं अल्फा इंटू सी येईल या रिलेशन प्रमाणे. तर 1 बाय व्ही इक्वल टू सी आहे म्हणजे तिथं 1 बाय व्ही त्या ठिकाणी सी येईल. 1 मायनस अल्फा इंटू सी, अल्फा सी अल्फा सी. आता तुम्ही एकतर हे ठेवा किंवा हे ठेवा किंवा दोन्ही ठेवता येईल नंतर. आता आपण याच्यामध्ये डायल्युशन टर्म एक्सप्रेस केलेली आहे म्हणून आपण व्हॉल्यूम ठेवलेला आहे व्ही. सो कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इक्विलिब्रियम इक्वल टू एचचं कॉन्सन्ट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडिशनला राहील 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. एच प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. ए मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. आता ह्या ज्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या इक्वेशन नंबर 2 मध्ये पुट करा. म्हणजेच आता आपल्याला लिहिता येईल देअरफॉर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस किंवा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एचे म्हणता येईल. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एचे ऍसिड इक्वल्स टू 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय व्ही कामा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस इक्वल टू अल्फा डिवायडेड बाय व्ही अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए मायनस इक्वल्स टू अल्फा डिवायडेड बाय व्ही. ह्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या टर्म्स किमती या इक्वेशन नंबर 2 मध्ये ठेवा. पुटिंग इन इक्वेशन 2
तर इक्वेशन 2 मध्ये जर पुट केला आपण तर आपल्याला मिळेल के ए इक्वल टू अल्फा डिवायडेड बाय बी इंटू अल्फा डिवायडेड बाय बी डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय बी. आता याला जर सिम्प्लिफाय केला आपण तर आपल्याला लिहिता येईल अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय बी. सो देअरफॉर के ए इक्वल्स टू, तर याच्यामध्ये अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इंटू व्ही डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. तर व्ही कॅन्सल्ड होईल. सो इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा इंटू व्ही याप्रमाणे मिळेल आपल्याला. किंवा आता या 1 बाय व्हीच्या ऐवजी जर सी लिहिलं तर याला आपल्याला असं पण लिहिता येईल आर अल्फा स्क्वेअर इंटू सी डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. म्हणजे तिथं तुम्हाला याप्रमाणे लिहिता येईल के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. सो के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा इंटू व्ही किंवा के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर सी डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. हे जे इक्वेशन नंबर 3 आहे या इक्वेशन नंबर 3 लाच आपल्याला ओस्टवाल्ड डायल्युशनला फॉर वीक ऍसिड म्हणता येईल. आता याला पुन्हा सिम्प्लिफाय करता येईल आपल्याला. देअरफॉर आता याच्यामध्ये बघा इथं जे ऍसिड घेतलेलं आहे ते वीक ऍसिड आहे आणि वीक ऍसिड करता 1 मायनस अल्फाची जी व्हॅल्यू आहे ती नियरली 1 असते. म्हणजेच आता आपल्याला म्हणता येईल बट फॉर वीक ऍसिड 1 मायनस अल्फा इज इक्वॅलंट टू 1. आणि जर हे इक्वॅलंट टू 1 असेल तेव्हा आपल्याला लिहिता येईल के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी किंवा याला लिहिता येईल तुम्हाला के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवायडेड बाय व्ही असं पण लिहिता येईल. आता याला पुन्हा सिम्प्लिफाय केलं तर याला लिहिता येईल देअरफॉर अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट किंवा स्क्वेअर रूट के ए अपॉन सी किंवा त्याला लिहिता येईल अल्फा इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ के ए इंटू व्ही. अल्फा इक्वल्स टू के ए डिवायडेड बाय सी किंवा अल्फा इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ के ए इंटू व्ही. आता याच्यामध्ये के ए हा कॉन्स्टंट आहे आणि के ए कॉन्स्टंट असल्यामुळे आपल्याला हे याप्रमाणे लिहिता येईल अल्फा is directly proportional to inversely proportional to square root of 1 upon c किंवा अल्फा is directly proportional to square root of dilution v. हे याच्यावरून आपल्याला स्टेटमेंट तयार करता येते ओस्टवाल्ड डायल्युशनला. सो दिस इज युअर इक्वेशन नंबर 4 and this is your 5. So from equation number 4 or equation number 5 we can say that for weak acids degree of dissociation is inversely proportional to the square root of concentration or it is directly proportional to square root of dilution. याप्रमाणे आपल्याला म्हणता येईल. तर हे तुम्हाला डेरिव्हेशन डिराईव्ह करायचं होता. नंतर यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे ओस्टवाल्ड डायल्युशन लॉ फॉर वीक बेस. ओस्टवाल्ड डायल्युशन लॉ फॉर वीक बेस याच्याकरता पण सेम टू सेम डेरिव्हेशन आहे. फक्त याच्यामध्ये चेंजेस काय करायचा आहे तर इथं एचच्या ठिकाणी तुम्हाला VOH ठेवायचं आहे. इथं एचच्या ठिकाणी येईल VOH. इथं हे जे याचं जे डिसोसिएशन इक्वेशन आहे ते येईल B प्लस OH मायनस. याला लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय करा. इथं के च्या ठिकाणी KB येईल. इथं H प्लसच्या ठिकाणी B प्लस येईल. इथं A मायनसच्या ठिकाणी OH मायनस येईल. इथं एचच्या ठिकाणी VOH येईल. हे झालं इक्वेशन नंबर 2. याला नंतर सेम टू सेम तुम्हाला लिहायचं आहे. फक्त एचच्या ठिकाणी VOH ठेवायचा आहे. B प्लस H प्लसच्या ठिकाणी B प्लस ठेवायचा आहे आणि A मायनसच्या ठिकाणी OH मायनस ठेवायचा आहे. तर कन्सिडर 1 मोल ऑफ VOH ऍसिड डिसॉल्व्ड इन VDM क्यूब ऑफ वॉटर. कन्सिडर VOH बेस आहे. Consider 1 mole of VOH base dissolved in VDM cube of water. Consider degree of dissociation of weak base VOH. Weak base VOH is alpha. नंतर इथं एचच्या ठिकाणी VOH ठेवायचा आहे. याचं डिसोसिएशन B प्लस प्लस OH मायनस सायन्समध्ये होती.
होईल याप्रमाणे. नंतर हे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स वगैरे या जिटीच ठेवायचं आहे सगळं. फक्त इथं एचच्या ठिकाणी BOH येईल, इथं या H प्लसच्या ठिकाणी B प्लस येईल, इथं A मायनसच्या ठिकाणी OH मायनस येईल. नंतर व्हॅल्यूज पुटअप करा याप्रमाणे इक्वेशन नंबर 2 मध्ये. तर इक्वेशन नंबर 2 हे आहे, याच्यामध्ये व्हॅल्यूज पुटअप केल्या तर हे ॲज इट इज येईल. फक्त याच्यामध्ये KA च्या ठिकाणी KB येईल, इथं KA च्या ठिकाणी KB येईल, इथं KA च्या ठिकाणी KB येईल आणि इथं KB येईल, इथं KB येईल. तर हे जे इक्वेशन आहे KB इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू C डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा, किंवा याच्यामध्ये येईल अल्फा इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ KB अपॉन C, किंवा इथे येईल अल्फा इक्वल्स टू KB इंटू V. तर याप्रमाणे ओस्टवाल्ड डायल्युशन लॉ फॉर वीक बेस्ड डेरिव्हेशन आहे. तर तुम्हाला याचं मी होमवर्क देतो. फक्त याच्यामध्ये चेंजेस काय करायचे आहे ते लक्षात घ्या. H च्या ठिकाणी BOH लिहायचं आहे, B प्लसच्या ठिकाणी H प्लसच्या ठिकाणी B प्लस लिहायचं आहे, A मायनसच्या ठिकाणी OH मायनस लिहायचं आहे, KA च्या ठिकाणी KB लिहायचं आहे. बाकी ॲज इट इज आहे.